Well, so many big prizes. 5,55,555 first place plus a trophy. 3,33,333 plus trophy. 1,11,111 for the third and the fourth place. MVP, that is the most valued player. Man of the series to be getting 55,555. And best batsman, best bowler, 22,222. So all in readiness. Umpire waves the finger, waves his hands to us in the commentary box to the scorer, and will start the proceedings very shortly. Yogesh Dabolkar, aka Munna, along with Rupesh Gauss, aka Bhalo, as the officials. And the third umpire we have got Hame Naik. Here we go with the first delivery of MCT 2025. And straight away Rajat trying to reverse that one. Missed it completely. Dot delivery to start with. 8 overs game, first overs mandatory power play over. From 3 to 6, you can take the MCT over, where all the fielders will be inside the 30-yard circle. If you can also have a look, 60 seconds. Good delivery, gets off the mark with the single. Quick run, and off and running. The Abir Baba cricketers, Bardes, off the mark with the single. Here's Rajat. Within 60 seconds, the batsman has to come inside the 30-yard circle. He has to be at the ground, otherwise he'll be timed out. Swing. Batsmen need to be very careful while going across. LBW decisions are in play as well. Umpires will have a look and will raise the finger. Full toss delivery, and Punaji gets to work. One bounce over the rope so far in the cow corner region, and the first boundary of MCT 2025. Nicely played, and will get a single. Oh, misfield. Will just be one though. A single taken. Sahil Gawas onto that one. Missed opportunity by that man, electric man in the middle. Samarth Gawas, Superman from Goa. You don't often see those kind of errors from him. Meanwhile, Rajat back on strike. Swing missed. In fact, that's a wide. Extras. Score moves on to 7. 8 overs. Definitely will be eyeing at least 80 to 90, or maybe 100 to get the extra cushioning for the bowlers. Is inserted to bat first by the Bicholim team. Down the ground he goes. No chance for the fielder. He'll just watch it sail over. That's gone for 4. After completion of 1, it's 11. 11 without loss after 1. Habir Baba, cricketers, Bardes.
Avinash Gauss, aka W. These two sides, well-packed sides of all-rounders. You just can't afford to miss anything. Star-studded sides just below us. Sai Zore fielding at the mid-wicket region. Meanwhile, Punaji on strike to face Avinash. 11 outlaws after 1. Goes down the ground. That's just Hoik and 4 he gets. Score moves on to 15 with that boundary. Thank you. Just got big on him and just guided it with his vertical bat down the ground for 4. Did Punaji. Slight change in field now. Goes big in the air. Chance. And that's all the way for 6. Half a dozen runs. Just trying to pull it back. Sai Zore. But not good enough. All the way for 6. First maximum of this MCT 2025 coming from the bat of Punaji. Short arm jab from Punaji. Short pitch delivery. And all the way it went for 6. Valiant effort. Goes again. Well, what shot that is. Just watch it and admire. Hit his arc and he just deposits it down the ground for 6. Score moves to 27. Again bowling it short and paying the price. Just using the pace of the bowler. And he swings it over extra for 6. 2 in a row now from Punaji. 4-6-6. Where is this one headed? This time in the cow corner will just be 1. Down to Sai Zore. Score moves to 28. Well, a rocking start here by Punaji. Dot ball to start with. 4-1-4. 6-6-1. Some different kind of table he's been manufacturing right now for the Abir Baba Cricketers Bardis. Deep in his crease. In the air. Chance. Fielder. And that's 4. Hang time too much. But the outfield is lightning fast here in Mandrem. Another boundary coming from the bat of Rajat Kudalkar. This time again touch fuller. And Rajat utilizing the gap between mid-wicket and the fielder inside the 30-yard circle at square leg. It just squared. And it went for 4. Score moves on to 32. A rollicking start this by the Bardis team. Reverse sweep and gets a boundary. Again, 2 many runs given. Score moves on to 36. 25 runs coming from it. 36 without loss. After 2. फिफ्थ मिनटाचेर 8 ओव्हर स्टार्ट करपाक जाय.
तुमकां जितले कितले पाणी उदक पिवपाचें आसा कितें करपाचें जाय तें करून घ्या पूण 35th मिनटाक 8 ओव्हर बॉलरान बॉलिंग घालपाक स्टार्ट करपाक जाय. Meanwhile, change in bowling, some wizardry. Gopal Gavas taking it away. Dot delivery to start with. 36 without loss, going at 18 runs per over. These two in the middle. For the Abir Baba, cricketers Bardes. Punaji Kalangutkar on strike. Full toss, down the ground, up and over that man. It's running towards the fence. And again, another boundary. Score moves to 40. Gone over W's head. And these are some terrific shots that are played. Knows exactly where the fielders are. Picking his gaps. Picking the man. Which man to target. And from where to get the runs. Well, these two men, absolute genius in the middle. Talking about the next game, Harian Panther 77 Marmugao will be taking on Vaishnavi 24 Tiswadi. Well, talking about this tournament, a big tournament on the Goan soil. Everybody waits for this tournament, MCT 2025 Mandram Champions Trophy. Whenever we come inside, Sanju Nagvekar bhai, Mahesh Konadkar bhai, Ambaji, these three names come to my mind. And the organizing is always fabulous. Meanwhile, back live again then. Nicely played. And we'll just get a single down to W. Score moves on to 41. Swept away. But straight to the field at a short fine. Rudresh will be another dot delivery. So far, just a boundary and a single in this over in 4 deliveries. Leading edge. Fielder coming in. Can't get there. But if he had decided, he would have come in quickly. That man, Samarth Gavas, is a live wire on the field. Fortunately for Rajat, just a single, no damage done. Score moves to 42. Nicely played, extra bit of bounce. Looking for the second one, but denied, and rightly so. Don't want to lose any wickets. So after completion of 3, it's 43. 43 without loss after 3 overs. Just 7 runs coming from it. A tight over this by Gopal Gavas as the field got spread out. Many tournaments announced from this day on. MCT currently
That will be South Goa Premier League and also SK Jogging Cricketers 7th Taluka level day-night cricket tournament. As this is also a day-night tournament, we'll see the night fixtures in the semi-final rounds. Well, Thanks. you can see crowd there. I request the owner of Sai Bodgeshwar, Jay Bodgeshwar, Bicholi, Siddesh Gavkar. रिक्वेस्ट करता येवन माचेर बसपाचें म्हणून ओनर ऑफ बिचोली सिद्धेश गांवकर. Thank you, Sanju Bhai. Change in bowling from the Mandeshwar temple end. It will be Rudresh. रुपेश रुपेश मशाक दिनी. Down the ground, gets a single. Punaji. He's doing his job. Got the runs that he needed. Got the boundaries whenever needs to. And now gets a single. Just need to rotate the strike as much as possible. Currently 44 on the scorecard. 4th over in progress. Rajat goes big. And oh, what happened there? Sai Zore of all people dropping that one. That came in and that has been shelled. You just don't want to drop that man, Rajat Kudalkar. He can be deadly dangerous later on. In the air and was an easy chance. Timely jump to perfection but just couldn't quite hold on to it. Goes straight and goes one bounce over the Rosofo. Just beside the side screen does Punaji. Score moves to 49 with that boundary. Thirteen deliveries, 33 runs. That's what Punaji Kalangudkar is on to. 4 boundaries and 2 maximums in that sparkling 33. Neck and straight to the field at shot third. Dot delivery. What an over it was. The previous one from Gopal Gavas just giving 7 runs. Apart from that, this whole over is also pretty decent enough. Just 6 runs of 4 deliveries now. Down the leg side. Appealing. Not out, says the umpire. And leg by is the signal given. And with that, 50 up for Abir Baba Cricketers Bardes. Just in the 4th over. These 2 men are through to blitz. Some help from the fielders as well with drop chances. Nicely played. Up and over. That's a trademark Rajat Kudalkar stroke. Over extra cover. Gets a boundary. And with that, end of the 4th over. It's 54 without loss. 54 without loss after 4 overs. Habir Baba Cricketers Bardes put into bed by Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. Will be change in voice. It will be रुपेश please report. Badal Chaudhary in the commentary box. Meanwhile, on behalf of organizer, we are welcoming the owner of Jay Bodgeshwar Bicholim, Siddesh Gavkar. On behalf of the organizer, welcome you, sir, and thank you very much. रिक्वेस्ट सगळ्यांक करता एकदा जोरदार ताळे जावनी ऑफ जय बोडगेश्वर बिचोलीम. Thank you, Sanjay Bhai. Thank you, Sham.
पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. मांद्रेम बॉईज आयोजित मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 श्रीदेव सप्तेश्वर, आई भगवती, श्रीदेव बांदेश्वर या सर्व देवदेवतांना पुनश्च एकदा नमन करून आजच्या दिवसातील पहिल्या सामन्यातील पहिली इनिंग 4 षटकांचा सामना साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम संघ जिंकतोय. नाणेफेक स्वीकारतोय क्षेत्ररक्षण अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदे संघाची ही सलामीची जोडी धावसंख्या जमवते 54. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर बॉलिंग मार्कवर वैयक्तिक दुसरं सांघिक 5वं षटक घेऊन गोपाळ गावस. यापूर्वीच्या षटकात दर्जेदार गोलंदाजी फक्त 7 धावा खर्च करणारी. त्यानंतर समर्थक गावसच्या दिशेने चेंडू मिडऑनवर दिसतोय. समर्थक गोवा राज्याचा, गोमंतक भूमीचा, कोकण प्रांताचा हा सुपरमॅन. एकेरी धावेनिशी धावसंख्या होते 55. बिनबाद 55. पहिल्या विकेटसाठी हा धावफलक एका गडाच्या मोबदल्यात दिसू शकला असता. रजत कुडाळकरचा एक साधा सोपा झेल सुटतोय. रजत 9 चेंडू 19 या वैयक्तिक आपल्या धावसंख्येवर. दुसऱ्या बाजूने पुनाजी कणगोटकर. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू समर्थ चेंडूच्या खाली अतिशय सुरेख झेल. कॅच ऑफ द मॉर्निंग, कॅच ऑफ द डे. समर्थ गावस का म्हटलं जातं याला सुपरमॅन मैदानावर दाखवतोय. धावफलक 55 फॉर 1. ऍक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून हा आखो टप्प्याचा चेंडू पूल केला होता. चेंडू हवेत मिडॉनच्या दिशेने समर्थ चेंडूच्या खाली. वाव, वाट एपाट. समर्थ गावस सुंदर झेल. पुन्हा एकदा ही दृश्य आपल्यासाठी स्क्रीन शेअरिंग. एकाच वेळेला गोलंदाज फलंदाज स्क्रीनवर, क्षेत्ररक्षक आणि फलंदाज सुद्धा दिसतोय समर्थ चेंडूच्या खाली आणि रजत निराश होतोय. हे सुंदर क्षणचित्र टेनिस क्रिकेट .in आपल्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी घेऊन येत असतात आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं स्क्रीन शेअरिंग ही नवीन टेक्नॉलॉजी खास आपल्या भेटीसाठी मांद्रेम बॉईज आयोजित मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025च्या निमित्तानं पहिला सामना. धावसंख्या 55 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज अमृत वेर्लेकर. गिरीगावचा हा गुणवान खेळाडू स्ट्रायकर एंडवर कट करतोय चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. डीप थर्डमॅनचा खेळाडू साईश झोरे स्क्रीनवर येतोय, फील्ड करतोय. एकेरी धावेनिशी धावसंख्या होते 56. सलामीसाठी खूपच सुंदर भागीदारी 55 धावा. रजत कुडाळकर आणि पुनाजी कणगोटकर हे 2 खेळाडू गोमंतक भूमीच्या, ज्या दोन्ही खेळाडूंनी मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये शतक आपल्या नावे केले असे हे 2 खेळाडू. हा पराक्रम तब्बल 2 वेळा केलाय तो रजत कुडाळकरने. मिळालेलं 1 जीवदान, 10 चेंडू 19 धावा हे आपल्या संघासाठी दिलेले योगदान. रजत माघारी परतल्यानंतर मैदानावर संघासाठी अमृत बनून येतोय अमृत वेर्लेकर आणि त्याच्यासोबत पुनाजी कणगोटकर. वैयक्तिक 9 या धावसंख्येवर झेल सुटला होता पुनाजीचा. सध्या 17 चेंडू 34 या धावसंख्येवर एक मनगटी फटका. ऑन ड्राईव्ह पुन्हा एकदा समर्थ गावस स्क्रीनवर. मिड ऑनवर क्षेत्ररक्षण करतोय. ज्या प्रकारे समर्थ गावस मिड ऑनचा स्पेशालिस्ट समजला जातो. लॉंग ऑन, मिड ऑन ते मिड विकेट हा एरिया जो एकत्र कव्हर करण्याची क्षमता असणारा खेळाडू समर्थ स्क्रीनवर. एकेरी धावसंख्या होते 57. पुन्हा एकदा गोपाळ गावस दुसऱ्या षटकाची सांगता करणारा चेंडू. धावसंख्या 10 आतापर्यंत खर्च करतोय. स्विच करतोय फटका डीप थर्डमॅन सीमारेषेच्या दिशेने. पुन्हा एकदा साईश हा युवा खेळाडू स्क्रीनवर. 2 वैयक्तिक षटकांचा कोटा गोपाळ गावस पूर्ण करतोय. 5 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या होते 58 आणि या 2 वैयक्तिक षटकांमध्ये फक्त 11 धावा खर्च करतोय गोपाळ गावस. एकदा टाळ्या वाजूया गोपाळ गावसच्या गोलंदाजीसाठी. गोपाळ, या वाजणाऱ्या टाळ्या तुझ्यासाठी, तुझ्या दर्जेदार गोलंदाजीसाठी. जो धाव फलक 100 पार जाईल असं वाटत होतं. या धावसंख्येला लगाम. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आणि त्यानंतर पुढच्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा आणि ही सगळी अचूक आकडेवारी तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारे आमचे कम्प्युटर स्कोरर अखिल परब. संगता होते षटक क्रमांक 5. 5 षटकांची संगता. धावसंख्या 58. टोटल 58 फॉर 1 आफ्टर द एंड ऑफ 5th ओव्हर. पुनाजी कणगोटकर 18 चेंडू 35 धावा. अमृत वेर्लेकर
थोडीशी सावध सुरुवात करतोय. 2 चेंडू 2 धावा. रजत कुडाळकर बाद झाला होता. एका जीवदानाचा फायदा उठू शकला नाही. मात्र दुसऱ्या बाजूने पुनाजी कणगुटकर आजच्या दिवसातील पहिल्याच सामन्यात वैयक्तिक अर्धशतकाच्या दिशेने दिमाखात वाटचाल. शेवटचे 18 चेंडू 3 षटकांचा खेळ बाकी. गोलंदाजीत बदल. बॉलिंग मार्कवर हर्षद मातोंडकर. ज्या हर्षदने पहिलं षटक केलं होतं, पहिल्याच षटकात 11 धावा खर्च केल्या होत्या. हर्षद मातोंडकर साखळीचा गुणवान खेळाडू. मॅन फ्रॉम कारापूर हर्षद मातोंडकर. एकूण धावसंख्या स्थिरावलेली 58 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 6व्या षटकाची सुरुवात. यष्ट्याने अगदी खेटून यष्टिरक्षण करताना मनोज नार्वेकर संघाचा कर्णधार. साईजय बोडगेश्वर संघ जिंकलेली नाणेफेक, स्वीकारलेले क्षेत्ररक्षण. महेश साखळकरच्या नेतृत्वाखाली अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस संघाची ही फलंदाजी. यावेळी एका मोठ्या फटक्याचा मोह. साईश झोरे पुन्हा एकदा चेंडूच्या खाली. यावेळी कोणतीही चूक न करता दुसऱ्या विकेटचं होतंय पतन. अमृत वेर्लेकर वैयक्तिक 2 आणि सांघिक 58 धावसंख्येवर दुसऱ्या गड्याच्या रूपात माघारी परततोय. 58 for 2. येईल असं वाटत होतं. तो अमृत ऐन मोक्याच्या क्षणी आपल्या संघाला हलाहल प्राशन करण्यास भाग पाडतोय. आणि हलाहल प्राशन करून पचवून मैदानावर आपल्या संघाला सुस्थितीत नेण्याची जबाबदारी पुनाजी कणगुटकर आणि सोबत राजेश बेवनकुट्टी मॅन फ्रॉम हापसा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 58 हा धावफलक. 6वं षटक प्रगतीपथावर. पहिल्याच चेंडूवर सफलता हर्षद मातोंडकरच्या खाती. यावेळी मात्र मोठा फटका आल्या आल्याच जणू काही डगआउट मधून सेट होऊन येतोय. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमारेषा पार. MCT चौकार. असलेला फटका. मनोज चेंडूच्या खाली. चौकार मारून शुभमने अपेक्षा वाढवल्या होत्या. गतवर्षीचा सेकंड हायएस्ट रन गेटर. या वर्षी वैयक्तिक 4 आणि सांघिक 66 धावसंख्येवर माघारी. चौथ्या गड्याच्या रुपयात. 66 for 4. बोथ द कॅप्टन फॉर नेक्स्ट बॅटल. वैष्णवी 24 पणजी. आर्यन पॅन्थर 77 मारमागोवा.
मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 66 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज 6व्या क्रमांकावर आकाश पोले, मॅन फ्रॉम खोरजुवे. गती परिवर्तन, लॉंग ऑनच्या दिशेने एक ताकदवान फटका, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, डिरेक्ट हिट होते. पुन्हा जिचा इरादा होता एकेरी धावेचा, मात्र आकाश या एकेरी धावेच्या तयारीत न होता. एका सुंदर षटकाची होते संगता. हर्षद मातोंडकरचं कौतुक करावं लागेल. या षटकात फक्त 8 धावा खर्च करतोय आणि 3 सफलता आपल्या संघाच्या नावे जमा करतोय. हर्षद मातोंडकर साठी होईल टाळ्यांचा गजर. 6 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. धावफलक 66 धावा. अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस. इनिंग्स ब्रेक मध्ये होईल पुढील सामन्याचे नाणेफेक. दोन्ही संघ वैष्णवी 24 पणजी, आर्यन पॅन्थर 77 मार्मा गोवा. बोथ द कॅप्टन प्लीज नोट. या इनिंग नंतर पुढील सामन्याचे नाणेफेक. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये दोन्ही कर्णधार आपण सज्ज राहावं. आजच्या दिवसातील हा पहिला सामना सिद्धेश गावकर यांच्या मालकीचा साई जय बोडगेश्वर संघ मनोज नार्वेकरच्या नेतृत्वाखाली नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय. प्रथम फलंदाजीसाठी चैतन्य साळगावकर यांच्या मालकीचा अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस महेश साखळकरच्या नेतृत्वाखाली. बिनबाद 55 अशी ठोस आक्रमक सुरुवात, पण त्यानंतर बहरलेल्या फलंदाजीला लगाम लावतायत गोलंदाज. सर्वप्रथम गोपाळ गवस आणि त्यानंतर हर्षद मातोंडकर. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर 66 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि मैदानावरची जमलेली जोडी आकाश पोळे आणि सोबत पुनाजी कणगोटकर, द रन मशीन ऑफ गोवा. बॉलिंग मार्कवर अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू. इनिंग मधील हा दुसरा वाईट बॉल, दुसरा एक्स्ट्रा पाहायला मिळतोय. अविनाश गावस आपल्या वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध, आक्रमक फलंदाजी साठी सुद्धा तेवढाच प्रसिद्ध. 12 चेंडू अजूनही या इनिंगचे बाकी. धावसंख्या होते 67. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा चेंडू ऑप्शनच्या बराच बाहेर भरकटतोय. थोडीशी चर्चा होईल मनोज नार्वेकर आणि अविनाश गावसच्या दरम्यान. धावसंख्या होते 68. अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू या नावाची ओळख, एक स्पेशल ओळख. सिंधू भूमीवर अर्थात सिंधुदुर्गच्या कुडाळच्या रुपेश कानडे मित्रमंडळाच्या स्पर्धेत सलग 6 चेंडूत 6 षटकार मारण्याचा पराक्रम ज्या गोमंतक भूमीच्या खेळाडूने आपल्या नावे केला आहे तो अविनाश गावस. बॉलिंग मार्कवर 68 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी फुल टॉस, कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमारेषा पार, एमसीटी चौकार. एमसीटी 72 धावा. ऍक्शन रिप्ले. हा फुल टॉस ऑप्शनच्या खूपच बाहेर. पुनाजी कणगोटकर अशी संधी कशी वाया घालवेल. एक सुंदर फटका कव्हर्सच्या डोक्यावरून. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमारेषा पार, एमसीटी चौकार. धावसंख्या 72. अजून एक मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न. बॅटची कड. मनोज नार्वेकर चेंडूच्या झेलसाठी प्रयत्न करतोय. यावेळी गोपाळ गवस डिरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. ही डिरेक्ट हिट मिस होते. ओव्हरथ्रो होतोय. त्यानंतर अजून एक ओव्हरथ्रो. ज्या चेंडूवर फलंदाज बाद होऊ शकला असता अशा ठिकाणी या 3 धावा, आणि या 3 धावा खूप महत्वाच्या ठरतील. धावांचा पाठलाग करताना ही प्रत्येक धाव आपल्याला आठवेल, कारण हे 2 दर्जेदार संघ एकमेकांच्या समोर. अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस, साईजय बोडगेश्वर. आणि स्पर्धा मानाची, स्वाभिमानाची आणि अभिमानाची. मांद्रेम बॉईज आयोजित मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 रणसंग्राम आणि रणसंग्राम. सकाळच्या सत्रातील या पर्वातील हा पहिला सामना. धावसंख्या 75 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. इनिंगचे अजूनही 10 चेंडू बाकी. बॉलिंग मार्कवर अविनाश गावस डब्ल्यू. सबमरीन डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहतोय. जे अनुमान आकाशने लगावलं होतं त्या अंदाजावर चेंडू उडत नाहीये. ही मैदान अनएक्सपेक्टेड अनइवन बाउन्स पाहायला मिळतोय. कधीही खेळपट्टी फलंदाजीला पोषक, कधी गोलंदाजीसाठी पोषक. आणि सकाळच्या सत्रात थोडंसं मैदानावरचं जाऊ, आणि हे मैदानावरचं जाऊ गोलंदाजीसाठी थोडंसं पोषक ठरेल असा होरा असतानाच पहिल्या 3 षटकात बहरलेली फलंदाजी आपण पाहतोय. अजून एक लोअर फुल टॉस. ड्राईव्हचा फटका आकाशच्या बॅटमधून कव्हरच्या दिशेने. साईशे झोरे. थोडासा फंबल होतोय.
एक छोटीशी चूक आणि या चुकीचा फायदा उठवत एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येत. एकेरी धावेंचे फटके सुद्धा मल्टिपल रन्स मध्ये कसे कन्वर्ट करावेत याचं हे सुंदर उदाहरण. एक दर्जेदार रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन खेळाडूंच्या मध्ये. आकाश पोळे, पुनाजी कणगुटकर. पहिली धाव घेतानाच स्टार्ट कसा घ्यावा, क्षेत्ररक्षकांवर दबाव ठेवावा, थोड्याशा चुकीचा फायदा उठवावा याचं हे सुंदर उदाहरण या दोन खेळाडूंच्या रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये. हलकेच ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कट घेऊन चेंडू शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने गलित क्षेत्रात चेंडू फील्ड होतोय. एकेरी धावेवर समाधान. 7वं षटक प्रगतीपथावर. धावसंख्या होते 78-78. अविनाश गावस 11 चेंडूमध्ये तब्बल 37 धावा खर्च करतोय. थोडीशी महागडी गोलंदाजी. 8 षटकांचा हा सामना आणि धावसंख्या 78. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 78 फॉर 4. फॉलोथ्रोमध्ये क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू पुनाजी कणगुटकर खेळून काढतोय. एका मोठ्या फटक्याचा इरादा होता. टायमिंग करणं थोडंसं कठीण, कारण टप्पा पकडला होता ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर. निर्धाव चेंडूनिशी 7व्या षटकाची होते सांगता. आफ्टर द एंड ऑफ 7 ओव्हर स्कोर रिचेस टुवर्ड दी 78 फॉर 4. अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस संघाची धावसंख्या 78 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचे 6 चेंडू बाकी. मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी. मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी ही मानाची, स्वाभिमानाची, अभिमानाची स्पर्धा. तब्बल 12,22,220 रुपयांची पारितोषिक या स्पर्धेसाठी प्रायोजित. आणि या अभिमानाच्या स्पर्धेत अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस संघ एक फ्लाइंग स्टार्ट. पहिल्या 2 षटकात 36 धावात, पण त्यानंतर मैदानावर येतोय गोपाळ गावस. फक्त 7 धावा खर्च करतोय. गोलंदाजीला रोधक करणारी ही गोलंदाजी. पुढच्या 5 षटकामध्ये फक्त 42 धावा. एकूण 7 षटकांची सांगता. धावसंख्या होते 78 आणि बॉलिंग मार्कवर साईश झोरे. बॅटची कट घेऊन चेंडू पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या स्लिप मधून शॉर्ट थर्ड मॅन वर फील्ड केला जातोय. सुरलाचा हा युवा खेळाडू दर्जेदार कामगिरीसाठी प्रसिद्ध. मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्याचा समावेश केला जातो. नुकतीच संपन्न झालेली कुडाळची लाजरी चषक या स्पर्धेत सुद्धा या खेळाडूने आयकॉन खेळाडू म्हणून खूप विशेष केलेली दर्जेदार कामगिरी. साईश झोरे बॉलिंग मार्कवर. 1 चेंडू 1 धाव. एकूण धावसंख्या 79 79. इनिंगचे शेवटचे 5 चेंडू आणि यानंतर होणारा पुढील सामना त्याची नाणेफेक सुद्धा. यावेळी फुल टॉस लॉंग ऑनच्या दिशेने. हर्षद मातोंडकर आपल्या उंचीचा फायदा उठवतोय. जो चेंडू दुसऱ्या धावेसाठी तरी नक्की सहज समाप्त झाला असता, असा चेंडू निर्धाव समाप्त होतोय. साईश झोरे बॉलिंग मार्कवर. हा लोअर फुल टॉस. पुनाजी कणगुटकरचा एक मोठ्या फटक्याचा इरादा. हर्षद मातोंडकर चेंडू अडवतोय, मैदानावर घेतोय, निर्धाव समाप्त होतोय. स्विच करण्याचा प्रयत्न होता. यावेळी अजून एक दर्जेदार चेंडू साईश झोरे कडून. Thank you. Meanwhile, I welcome owner of Vaishnavi 24. We are Shailesh Garat here. I request please come on the stage. Thank you very much for your valuable contribution. पुनाजी द रन मशीन ऑफ गोवा. मिडॉनच्या दिशेने एक सुंदर फटका. समर्थक गावस सुपरमॅन ऑफ गोवा. या 2 खेळाडूंची लढत मैदानावर या चेंडूवर आपण पाहिली. या 2 धावेनिशी बऱ्याच कालावधीनंतर पुनाजी कणगोटकर आपल्या नावे धावा जमा करतोय. शेवटच्या 4 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा शैलेश झोरे खर्च करतोय. साईश झोरे धावसंख्या होते 81 81. पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न फसतोय. टप्पा पडल्यानंतर ही खेळपट्टी. टिपिकल लेग स्पिन. साईश साठी थोडीशी असरदार आणि थोडीशी मदतगार सुद्धा. 5 चेंडू मध्ये शेवटच्या षटकात फक्त 3 धावा खर्च. अखेरचा चेंडू. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, हलकेच अपील आणि या शेवटच्या चेंडूवर मनोज नार्वेकर दर्जेदार यष्टिरक्षणाचं प्रात्यक्षिक. पुनाजी कणगुटकर बाद होतोय. ज्या पुनाजीला 9 या धावसंख्येवर मिळालेलं जीवदान. इनिंगची सांगता होते 25 चेंडू 44 वैयक्तिक धावसंख्येवर आणि सांघिक 81 या धावसंख्येवर. अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस संघाची इनिंग होते समाप्त.
आपण Thank you. पाहतोय मांद्रे याबद्दल. Meanwhile, I welcome on behalf of Mandrem Boys and Champions Trophy. असं पुढे. Shailesh Garat, owner of Vaishnavi 24, Mr. Shailesh Garat. Thank you. अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी साई जय बोडगेश्वर संघासमोर धाबा जमवतोय 8 षटकामध्ये 81. कसा असेल या 82 धावांचा पाठलाग साई जय बोडगेश्वर संघाकडून. मैदानावर स्क्रीनवर आपण पाहतोय रजत कुडाळकरची धावसंख्या 10 चेंडू 19 धावा. बाद केलं गोपाळ गावसने. पुनाजी कणगुटकर 26 चेंडू 44 धावा. शेवटच्या चेंडूवर साईश झोरेशी शिकार ठरतोय. अमृत वेर्लेकर 3 चेंडू 2 धावा. राजेश 2 चेंडू 4 धावा. शुभम झा 2 चेंडू 4 धावा. हे तिन्ही फलंदाज. हर्षद मातोंडकर माघारी परततोय. आकाश पोळे नाबाद राहतोय. एकूण इनिंगची सांगता होते 81 धावसंख्येवर गोलंदाजीचं पृथक्करण. हर्षद मातोंडकर 2 षटकांची गोलंदाजी 19 धावा खर्च 3 बहुमूल्य विकेट. अविनाश गावस 2 षटकामध्ये 37 धावांचा खर्च थोडीशी महागडी गोलंदाजी. गोपाळ गावस वॉटर बॉलिंग 2 षटक 11 धावांचा खर्च 1 बहुमूल्य विकेट. रुद्रेश एका षटकामध्ये 10 धावा आणि शेवटच्या षटकात लाजवाब सांगता होते या इनिंगची. साईश झोरे फक्त 3 धावांचा खर्च 1 महत्वाची विकेट पुनाजी कणगुटकरची. आणि या इनिंग मध्ये एकूण धावसंख्या होते 81. या 82 धावांचा पाठलाग साई जय बोडगेश्वर संघ करतोय की दुसऱ्या बाजूने अबुरी बाबा क्रिकेटर्स बारदेश संघ या 81 धावांचा बचाव करतोय. सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर ऐकूया आवाज. मराठी समालोचनाचा गोड आणि मंजूळ आवाज. समीर पांढरे सर, मॅन फ्रॉम आजगाव. धन्यवाद डीजे. नमस्कार.
एक बहुचर्चित अशी क्रिकेट स्पर्धा, एक लोकमान्य अशी क्रिकेट स्पर्धा, ज्या स्पर्धेचा गाजावाजा चालला होता, ती स्पर्धा अखेर सुरू होते. अशी स्वप्नवत क्रिकेट स्पर्धा ती म्हणजे मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी. शुभारंभ झालाय. शुभारंभाची लढत या ठिकाणी आपण अनुभवतोय. ती अभिर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस वर्सेस साईजय बोडगेश्वर बिचोली या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. सुरुवातीच्या 2 षटकात वादळी खेळी तब्बल 36 धावांची. त्यावेळी वाटलं होतं की अभिर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट संघ सांघिक शतकी पार खेळी करेल. मात्र त्यानंतर गोपाळ गवसची एक बहारदार अशी गोलंदाजी. परिणाम आपण पाहतोय धावफलकावर 81 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 82 धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी साईज जोरे व त्याच्या साथला समर्थ गवस हे मैदानावर. तर मॅन ऑफ गोल्डन आर्म म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो रोहन साळगावकर पहिलं अनिवार्य षटक फेकण्यासाठी पंचांच्या उजव्या हाताकडनं हा सज्ज होतोय. पहिला चेंडू हलकीच एज लागते. चेंडू जातोय तो थर्डमॅनच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. जोपर्यंत महेश साखळकर चेंडूवर ताबा मिळवतोय. चेंडू अडवून परती यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं करतोय. सुदैवी एकेर धाव साईश झुरे याच्या खाती प्राप्त होते. क्षेत्ररक्षण करताना सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये साईश जोरे हा निश्चितपणे असफल ठरला नव्हता या मैदानावर. मात्र एक अविस्मरणीय झेल या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिला आहे तो समर्थ गवस याच्या माध्यमातून. आणि तोच आत्मविश्वास समर्थ गवसला कशा तऱ्हेनं या सामन्यामध्ये त्याचं चित्र स्पष्ट करू पाहतोय हे थोड्याच वेळात या ठिकाणी आपल्या समोर केंद्रित होईल. मैदानावर जाऊया. रोहन साळगावकर क्षेत्ररक्षण गृहरचना सजवतोय. स्पर्धेची नियमावली. सुरुवातीची 2 षटकं ही पॉवर प्लेची. केवळ 2 खेळाडू 30 या चषच्या पलीकडे सीमारक्षक म्हणून तैनात. आणि परत एकदा रोहन साळगावकर. आखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट ऑन पुल पद्धतीचा फटका. ज्या फटक्यासाठी सुपरमॅन म्हणून या ठिकाणी प्रसिद्ध तो समर्थ गवस आखूड टप्प्याच्या चेंडूला, कमजोर चेंडूला योग्य शिक्षा देतोय. चेंडूला डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी टोलवतोय व 82 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मी व माझा संघ सक्षम आहे याची परिणिती तो डावातील दुसऱ्या चेंडूवर देतोय डीचे. परत एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. देखण्या असा फटका. सरळ चेंडू डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे मैदानाच्या बाहेर जातोय तो षटकारासाठी. समर्थ गवस सकाळच्या सत्रातील सामन्यामध्ये एक धोकादायक ठरतोय. सुरुवात प्रतिस्पर्धी संघानं जी वादळी केली होती त्या वादळी सुरुवातीला प्रत्युत्तर देताना 3 चेंडूंवर तब्बल 13 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. त्यातील सलग 2 चेंडूंवर 2 षटकार हे समर्थ गवसचे. डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड ज्याला म्हटलं जातं म्हणजे पददालिद्याचा सुरेख असा वापर करत रोहनला थेट डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी पाठवलं जात आहे. 2 चेंडूंवर 2 षटकार. त्यानंतर लेदर बॉल क्रिकेटच्या पठडीतील लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारा एक बहारदार फटका. डीप कव्हर पॉईंट सीमारेषेच्या पलीकडे. नेहाल मांजरेकर चेंडू अडवण्यासाठी संघर्ष करतोय. संघर्ष हा यशस्वी झालाय की नाही याची खात्री मैदानावर पंच करताना दिसत आहेत. आणि अखेर पंच निर्णय देत आहेत की हा चेंडू दुहेरी धावांसाठी गेलाय. तर समर्थच्या खाती मिळत आहेत त्या 2 धावा. फटका बहारदार होता. नेत्रदीपक होता. फटक्यावर 2 धावांची पुरेपूर भरपाई. पर्यायानं 15 धावा अवघ्या 4 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त होतोय व पिटाही अक्षरशः होते ती रोहनची. सुरेख असा स्वेपचा फटका. चेंडू कोणतीही संधी न देता जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगला चौकारासाठी. षटकार चौकारांच्या या ठिकाणी वर्षावानं चतुर्सूत्र या ठिकाणी असलेलं मैदान हे अक्षरशः दणाणून सोडतोय तो गोव्याचा सुपरमॅन समर्थ गवस. व सुपरमॅन या उपाधीला मी किती पात्र आहे, का मला लोकांनी सुपरमॅन ही पदवी बहाल केली याचं प्रत्युत्तर देताना चारही बाजूला तो चतुर्सूत्र फटकेबाजी ही करताना दिसतोय. 19 धावा पहिलं षटक महागड्यात ठरतंय. जी सुरुवात झाली होती बरोबर त्याच्या तोडीस तोड या ठिकाणी कामगिरी करताना समर्थ गवस. परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू. यावेळी मात्र मोठा फटका या ठिकाणी न टोलवता जमिनीलगत फटका टोलविला जातोय. 2 सीमारक्षक या ठिकाणी तैनात आणि त्याचाच फायदा घेत विथ अलॉंग द कार्पेट म्हणजे जमिनीलगतचा फटका. जोपर्यंत राजेश क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय सहजगत्या या ठिकाणी धावा मिळवल्या जात आहेत. त्या अर्थातच या ठिकाणी 2 धावा. पहिलं षटक समाप्त होतोय. तब्बल 21 धावांचा वर्षाव हा आपण पाहतोय. आणि 82 धावांचा पाठलाग करताना जी आवश्यक सुरुवात होती तीच आवश्यक सुरुवात पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेरीज 21 धावा डीजे.
पहिल्या षटकात धावा होत आहेत 21 आणि त्यानंतर या धावांच्या वर्षावाला रोखण्यासाठी गोलंदाज महेश उर्फ मलिंगा याची वर्णी लागते. पहिला चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट टोलवला जातोय सरळ फेकीने यष्ट्या उद्ध्वस्त करत धावचीच्या स्वरूपात या ठिकाणी फलंदाज साईशला बाद करण्याचा इरादा हा आकाशचा हा प्रयत्नच राहतोय. चेंडू जोपर्यंत बॅकअप केला जातोय अडविला जातोय साईशच्या खाती मिळते ती एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावेने धावफलक वाढतोय तो 22 धावांवर. यानंतर सामना होईल तो आर्यन पॅन्थर्स 77 मर्म गोवा वर्सेस वैष्णवी 24 तिसवारी या दोन संघादरम्यान. तर दोन्ही संघाच्या संघनायकांना सदर सामन्यासाठी आपण सज्ज राहायचंय. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं आपण स्क्रीनवर पाहतोय. रजत कुडाळकरला ज्यानं प्रतिस्पर्धी संघाकडनं म्हणजे अबीर बाबा क्रिकेट संघाकडनं डावाची सुरुवात फलंदाज म्हणून केली होती त्या रजतच्या दिशेनं चेंडू मार्गक्रमण करतोय. चेंडू अडवून चेंडूची फेक होते. एकेर धाव मिळते ती अर्थातच या ठिकाणी समर्थच्या खाती 23 धावा सांघिक बिनबाद. एक चोख प्रत्युत्तर 82 धावांचा पाठलाग करताना क्षेत्ररक्षण रचना सजवली जाते. डावखुराचा फलंदाज साईश या ठिकाणी स्ट्राईकला येतोय. त्यामुळे डीप मिड विकेट व डीप स्क्वेअर लेग असे दोन क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात. विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका टोलविण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रयत्नही सफल ठरतोय. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये जो निर्बंध दिला होता त्या निर्बंधाची पायमल्ली कुठेतरी होते ती गोलंदाजाकडनं आणि त्यामुळेच या ठिकाणी नो बॉलचा इशारा हा केला जातोय मैदानी पंच अर्थातच मुन्ना दाभोलकर यांच्याकडनं. दक्ष नजलेने नटलेले अनुभवी असे पंच योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर व त्यांच्या साथला रुपेश गवस ही पंचांची जोडगोळी मैदानावर. तर गोलंदाजी मार्कवर महेश हा गोलंदाज सज्ज. फ्री हिटचा चेंडू एक संधी मोठा फटका टोलवायची. चेंडू हवेमध्ये विरला जातोय. रोहन साळगावकरनं या ठिकाणी चेंडू अडविण्याचा प्रयत्न केलाय. तो प्रयत्न यशस्वी ठरतोय आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये फ्री हिटच्या चेंडूवर दुहेरी धावांचा मोबदला हा साईश सुरे याला प्राप्त होतोय. 26 धावा धावफलकावर बिनबाद म्हणजे जी आश्वासक सुरुवात प्रतिस्पर्धी संघाकडनं झाली होती त्याच्याच उमटलेल्या पावलावर पाऊल ठेवत 26 धावांची कामगिरी. रिव्हर्स स्वीपचा फटका जीव घेण्यात ठरतोय. या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेगला उडालेला झेल साधा सोपा असा टिपला जातोय व ज्या गोलंदाजीसाठी गोलंदाज महेश प्रसिद्ध तीच गोलंदाजी करताना जमलेली जोडी ही गारद केली जाते. फलंदाजला माघारी परतावं लागतंय ते साईश सुरला डीजे. हाताचा एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज मैदानावर जातोय. एक डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज माघारी परतला. दुसऱ्या डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजानं जागा घेतली म्हणजे डाव्या उजव्या हाताच्या जोडगोळीचं एक सुरेख असं नियंत्रण या मैदानावर आपण पाहतोय. मनगटी फटक्याने चेंडूला वळवायचं होतं. चेंडू बहुधा शरीराला स्पर्श करतोय. यष्टरक्षक पुनाजीच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. निर्धाव गणला जातोय. आत्मविश्वासानं महेश या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय व पहिल्या षटकात जी ढिलाई दिसली होती त्या ढिलाईला या ठिकाणी मजबूत पकडीत परावर्तित करणार महेश आपल्या संघाचा आत्मविश्वास हा वाढवतोय. आकृत्याचा चेंडू यावेळी मात्र फटक्यासाठी जागा निवडली जाते. चेंडूचा प्रवास फाईन लेगच्या दिशेनं राजेशकडनं अविश्वसनीय असं क्षेत्ररक्षण. जो चेंडू चौकाराच्या दिशेनं मार्गक्रमण करत होता जवळपास चौकाराचा शिक्का हा बसतोय असं प्राथमिक चित्र स्पष्ट होत होतं. त्या ठिकाणी राजेशचं नेत्रदीपक क्षेत्ररक्षण संघासाठी 2 धावा वाचविण्यात यशस्वी ठरतंय. खेळ समाप्त होतोय तो 2 षटकांचा आणि 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस प्रति षटकामागे 14 धावांच्या धावगतीनं 82 धावांचा पाठलाग करताना 28 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात असा धावफलक.
मिथुन वैद्य आपल्या सूचना की आपल्या संघासह आपण मैदानावर या ठिकाणी आपल्या उपस्थितीची नोंद करायची आहे. कर्णधार सरफराज आपलं आगमन झालंय हे जरी आम्ही आमच्या नजरेत टिपलं असलं तरी अधिकृतरित्या आपल्या संपूर्ण संघाच्या या ठिकाणी उपस्थितीची नोंद आपण येऊन करायची आहे. त्यामुळे आर्यन पॅन्थर 77 मार्मगोवा क्रिकेट संघ मालक मिथुनजी वैद्य आणि कर्णधार सरफराज आपल्यास विनंती, त्वरित आपण या ठिकाणी संयोजकांना येऊन भेटायचं आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 28 धावा प्रति षटकामागे 14 धावांच्या धावगतीनं. गोलंदाजीमध्ये बदल हा निश्चितपणे आपण पाहतोय. पॉवर प्लेचा निर्बंध होता तो निर्बंध अखेर शमविरा देतोय. क्षेत्ररक्षक रूरचना ही विखुरलेली दिसते, सजलेली दिसते, ज्यामध्ये आपण पाहतोय डीप लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षक, डीप लॉंग ऑनला, डीप मिड विकेटला व एक डीप स्क्वेअर लेगला असे क्षेत्ररक्षक सीमारक्षक म्हणून या ठिकाणी सीमारेषेवर तैनात. व या सजवलेल्या क्षेत्ररक्षक रूरचनेसह अमृत वेर्लेकर ढिल्या हाताने चेंडू टोलविला जातोय. तो नेहालच्या दिशेनं, जो नेहाल क्षेत्ररक्षण करतोय. शॉर्ट कव्हरला चेंडू अडवून थेट फेकीनं यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा मानस. मात्र अमृत वेर्लेकर तत्पूर्वी चेंडू हा टिपतोय. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये एकेरी धाव घ्यायची, साथीदाराला स्ट्राईकवर आणायचं हा इरादा समर्थाचा यशस्वीतेत वळतोय व एकेरी धावेने सांघिक धावफलक हा 29वी सांघिक धावसंख्या गाठतोय. गोवा राज्यातील 2 तगडे संघ या ठिकाणी कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात आणि याच 2 कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांची ग्रंथिका ही मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025च्या निमित्तानं आघाडीच्या सलामीच्या सामन्यात होताना दिसते. 82 धावांचा पाठलाग करताना 29 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर पंचांच्या उजव्या हाताकडनं मारा करताना अमृत वेर्लेकर स्वतःसाठी जागा निर्माण केली. इनसाइड आउटचा नेत्रदीपक असा फटका. रजत कुडाळकरला कोणतीही संधी न देता डीप लॉंग ऑन सीमारच्या पलीकडे षटकारात परावर्तित होतोय. तो डावखुल हाताचा फलंदाज साहिल याच्याकडनं का 3ऱ्या क्रमांकावर संघ कर्णधारानं माझ्यावर विश्वास दर्शवला याची परिणिती दर्शवताना ओव्हरपेच पद्धतीच्या चेंडूला भिरकावून दिलं जाते व या 6 धावांनी धावफलक वाढतोय तो 35 धावांवर. विनंती आहे आर्यन पॅन्थर 77 मार्मगोवा क्रिकेट संघ कर्णधार आपल्या संघासह त्वरित आपण उपस्थित राहायचं आहे. सेकंड कॉल फॉर युअर टीम. मोठा फटका टोलवायचा होता. चेंडू हलकेच पॅचचा आसरा घेतोय. चेंडू मार्गक्रमण करतोय तो शॉर्ट थर्डमॅनला, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी महेश चेंडू अडवतोय, चेंडूची परती करतोय. एकेर धाव सहजगत्या ही पूर्णत्वात नेली जाते. एकेर धावेने धावफलक वाढतोय तो 36 धावांवर. नेमकी जी सुरुवात प्रतिस्पर्धी संघाकडनं झाली होती त्याच उमटलेल्या पावलावर पाऊल ठेवत या ठिकाणी साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट संघ 36 धावा धावफलकावर 3ऱ्या षटकात झळकवतोय. परदा ओव्हरपिच मध्ये चेंडू मोठा फटका सजवला. प्रथम दर्शनी चेंडू हवेत उडालेला. झेलात परावर्तित होतोय की नाही या असा प्रश्न उभा राहिला होता तो समर्थकाकडे. मात्र आकाशा क्षेत्ररक्षक चेंडूपासून बराच दूरवर, त्यामुळे एकेरी धाव. एकंदरीत नियंत्रित फटका असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. तो समर्थ गवस याचा व एका नियंत्रित फटक्याने तो स्वतःच्या खाती एकेरी धाव घालतोय. एकेरी धावेने धावफलक वृद्धिंगत करतोय व या एकेरी धावेने सांघिक धावफलक हा 37 धावांवर उभारी घेतोय. 3रं षटक प्रगतीपथावर. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू कदाचित नकारात्मक गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो अमृत वेर्लेकरकडनं. फलंदाजला उजव्या यष्टीवर जखड बंद करून ठेवण्याचा मानस. मात्र हा मानस हा अंगावर बेततोय. एकेर धाव वाईडच्या स्वरूपात एका अवांतर धावेने धावफलक वाढतोय तो 38 धावांवर. ओव्हरपिच चेंडू देखण्या असा फटका. यावेळी फटका मागे ताकद नव्हती, जरूर देखण्या फटका. मात्र अपुऱ्या ताकदीमुळे सरळ क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी रोहन याच्या हाती विसावला जातोय व डावखुल हाताचा फलंदाज साहिल हा षटकाराची पुनरावृत्ती करण्याच्या प्रयत्नात 2ऱ्या गड्याच्या स्वरूपात छेलचित होऊन माघारी जातोय. डीजे
आल्या आल्याच तो एकेरी धावने खातं खोलण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र दुसऱ्यापासून सपशेल नकार निर्धाव चेंडू काढला जातोय. निर्धाव चेंडूसह यशस्वीतेनं नटलेलं षटक गोलंदाज अमृत वेर्लेकर याच्या कडवीत समाप्त होतोय. खेळ समाप्त होतोय 3 षटकांच्या सांगितलेखेरीस 38 धावा धावफलकावर. प्रथम फलंदाजी करताना 3 षटकांमध्ये 43 धावा झळकावल्या होत्या. त्या अबीर बाबा क्रिकेटर्स बार्देश संघाने जमेची बाजू होती की 3 षटकांमध्ये त्यांचा एकही गडी बाद झाला नव्हता. सर्व गडी हे तंबूमध्ये शेष होते. तर दुसऱ्यापासून पाठलाग करताना 82 धावांचा आतापर्यंत गडी बाद होत आहेत. ते अर्थातच या ठिकाणी 2 नवीन फलंदाज हर्षद मातोंडकर याची वर्णी लागते ती समर्थ याला साथ देण्यासाठी. इतकं उत्कृष्ट असं आयोजन, नीटनिक्क असं संयोजन, या संपूर्ण स्पर्धेचे सर्वेसर्वा महेशजी कोनाडकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून या स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी अहोरात्र झटणारे आमचे मित्र संजय नागवेकर, त्यानंतर अंबाजी कोनाडकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या अथक अशा परिश्रमानं या ठिकाणी साकार होते आपल्या समोर साकल्य ती मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये नाणेफेकीचा कौल आजमावला जातोय. आर्यन पॅन्थर्स 77 मरण गोवा क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय असा इतिवृत्तांत मैदानावरनं येतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल. नामदेव गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. फटका फसतोय, मात्र फसलेला फटका कोणतीही हानी करून न देता प्रवास घडवतोय तो डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. कधी कधी सुदैवाची साथ ज्यावेळी एखाद्याला लाभते त्यावेळी अशा घटना ह्या अपेक्षित असतात. सुदैवाची साथ लाभते ती समर्थेला. फसलेला फटका नो मॅन्स लँड मध्ये जातोय. पर्यायानं मिळत आहे 4 धावा. चौकारनं चौथ्या षटकाची सुरुवात. 42 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुढे सरसावतोय तो समर्थ. पददलिताच्या जोरावर मोठा फटका टोलवायचा होता. गोलंदाज वेगवान असा नामदेव बाणावलीकर याच्यावर प्रतिहल्ला सजवायचा होता. मात्र या ठिकाणी फलंदाजाच्या मनात काय खलबत्त चालली आहेत याचं पूर्वानुमान नामदेव लगावतोय आणि त्याच्या विपरीत कामगिरी करण्यास तो या ठिकाणी प्रवृत्त करतोय फलंदाज समर्थला. धावसंख्या स्थिरावते ती 42 धावांवर. 42 धावा. परत ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू दिलखुलासपणे टोलवला जातो. फटक्या मागे ताकद कमी पडले की काय असा प्रश्नचिन्ह. मात्र या सर्व प्रश्नांना उत्तर देताना चेंडू सीमारेषाच्या पलीकडे षटकारासाठी गेलाय यावर शिक्कामोर्तब अनुभवी पंचांकडनं होताना दिसतंय. समर्थच्या खाती मिळतोय तो एक आणखी षटकार व या 6 धावांनी धावफलक वधारतोय. धावफलक बदलतोय तब्बल 48 धावांवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 82 धावांचा पाठलाग करताना. अजूनही 27 चेंडूंचा खेळ बाकी. 34 धावांची आवश्यकता. 8 गडी तंबूमध्ये शेष. हे अर्थातच साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम क्रिकेट संघासाठी निश्चितपणे शुभ संकेत दर्शवत आहेत. मात्र सामना संपला नाही, कारण अबीर बाबा क्रिकेट संघाच्या खाती अजूनही दर्जेदार गोलंदाजांची मांदियाळी आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका. अमृत वेर्लेकर कडनं नेत्रदीपक असं क्षेत्ररक्षण. पर्यायानं मिळते ती एकेरी धाव. चतुरसूत्र खेळाचं प्रदर्शन या चेंडूवर झालं होतं. आखूड टप्प्याचा चेंडू, त्यावर दिलखुलासपणे टोलवलेला फटका. मात्र त्याहूनही वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण. म्हणजे अष्टपैलुत्व म्हणजे नेमकं काय हे या चेंडूवर व्यतीत होते. 49 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, फटका सजवायचा होता मोठा, मात्र मनाजोगा फटका न आल्याने स्वतःवर हर्षद नाराज दिसतोय. मात्र ही नाराजी क्षणिक असेल, कारण एकेरी धाव्याने सांघिक अर्धशतकाला गवसणी घातली जाते ती साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम क्रिकेट संघाकडनं. 50 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आपण जे टाळा ऐकतोय त्या सांघिक अर्धशतकी खेळीसाठी धावांचा पाठलाग करणार साई जय क्रिकेट संघ बिचोलीमच्या. आखूड टप्प्याचा चेंडू, स्वतःसाठी जागा निर्माण करत एक हुकचा फटका टोलवायचा होता. प्रयत्न फसतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 4 षटकं 2 गडी बाद 50 धावा अशी समाधानकारक कामगिरी डावाच्या पूर्वार्धात आपण अनुभवतोय. मात्र उत्तरार्धात या ठिकाणी हा सामना रंगतदार अवस्थेत न्यायचा असेल तर अबीर बाबा क्रिकेटर्स संघाला सर्व नैराश्य बाजूला सारून एका धीरोत्तरानं खेळ साकारावा लागेल. गोलंदाजी अचूक टप्प्यावरची करावी लागेल.
प्रथम फलंदाजी करताना प्रतिस्पर्धी संघाला रोखताना समर्थ गवसने जी अविश्वसनीय कामगिरी क्षेत्ररक्षण करताना केली तशीच काहीची कामगिरी अति आवश्यक. मात्र लेखाजोखा पाहिल्यास समर्थची कामगिरी ही निश्चितपणे आपल्या संघाला वरचढ ठरू पाहते आणि 4 षटकांमध्ये आता 32 धावांची आवश्यकता असताना या सामन्यामध्ये काय रंगत नेमकी आणली जाते. मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025च्या सलामीच्या सामन्याचा विजेता संघ कोणता ठरेल याची निश्चिती आपल्या समोर आणण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय. यापूर्वी आपण आवाज ऐकला होता आमचे मित्र बादलजी चौधरी यांचा, त्यांच्या साथला श्यामजी कलगुटकर यांचा. आणि परत एकदा मी निमंत्रित करतोय श्याम कलगुटकर यांना की राहिलेल्या 4 षटकांचा इतिवृत्तांत त्यांनी आपल्या समोर सादर करावा. ओव्हर टू श्याम. Thank you, Mr. Samir Pandre. Where all the fielders inside the 30-yard circle. MCT over. 32 required in 4. Swing missed. Dot delivery. Kane along with Superman in the middle. Harshad Mathondkar and Samarth Gawas. Again, that one just kept low. Dot delivery. Well, in this particular over, if you give 6 to 10 within those kind of runs in that range, you definitely have bowled a superb over. As you have all the fielders inside the 30-yard circle, you have the free license to go after the bowling. Swing, missed again, another dot delivery. He's not reading it from his arm. He's not watching his fingers. Another dot delivery, 3 dot deliveries. He has been superb. Here's the skipper, Mahesh Sakharkar. 1.3. Change of angle, that's in the air and gap. Finds the boundary, much needed one for the Sai Jai Bodkeshwar Bicholi. Score moves to 54. Nicely played, taken it on the full, but fielder taken. Amrit Wellekar takes that catch, kept his eyes on the ball till the very last moment. And the timing was not that perfect as far as Harshad Mathondkar was concerned. He goes for 5. It's 54 for 3. Recently concluded the MGP Chashak Season 2. There the series and straight away gets to work. Rohan can't get there. Is he trying to pull it back? No, that's a boundary. One bounce over also 4. Tried his best but just couldn't quite. So just 8 runs coming from that over. Excellent over coming to an end from Mahesh. Got the wicket, but right now, those 15 runs in 2 overs with 2 wickets might just have brought the Habir Baba cricketers. Baad is back in the game. 58 on the scorecard. 58 for 3 in 5 overs, requiring another 24. 24 in 3.
Change in bowling. It will be Namdev Banavlikar. A tall man looking to get some steep bounce on this wicket. Meanwhile, match coming up next. Vaishnavi 24, Tiswadi will take on Aryan Panthers 77, Marmugao. Aryan Panthers 77, Marmugao winning the toss and deciding to bowl first. That will another be a good contest. Tiswadi up against Marmugao. Played over and gone. Akash Pore takes that catch. And the well settled Samarth Gawas has to head back to the pavilion. 58 for 4. Crawling back the Habib Baba cricketers. Bardes. This game is now evenly poised as the well set batter is leaving the stage. He's gone for 34. Samarth Gawas. It's 58 for 4. New man in Yuvraj Pariyekar. Two new men at the wicket. Sachit and Yuvraj. These two men need to get going. 24 more required in 17. Screen provided to us by the MCT organizers. A big thank you as well to tenniscricket.in. Full toss delivery and that's gone. Given directly onto the feet and looks like he's been given leg before wicket. Yes, it is. Full toss delivery, missed and plumb in front. No hesitation for the umpire to raise the finger. So half side done packing of Sai Jai Bodhgeshwar Bicholi. Just have a look at the replay. Yes, shuffling too far across, full onto the off stump. Gone. He's gone without scoring. He's gone for golden duck. Yuvraj without troubling the scorers. A new man coming out to bat. W. Avinash Gawas. These two men strong contenders of being the MVP in this tournament. Man of the series to be awarded rupees 55,555. Best batsman 22,222. Best bowler 22,222. And man of the final to get 11,111. Many exciting prizes. 24 required in 16. Namdev. Hat-trick delivery. And that is smashed down to cow corner. Down to Shubham Jha. Good return as well. Will just be one. Well, the start, the Sai Jai Bodhgeshwar got a bit erratic with the first wicket of Saish. And then Samarth and Sahil getting a partnership. Harshad Matondkar didn't impress much. And now Yuvraj also dismissed. Meanwhile, Sachit back on strike. 23 in 15. Nicely played down the ground. Down to Rohan Salgaonkar. Will just be one. So moves on to 60. 60 for 5. 22 required in 14. Inside edge. No proper timing. Dot delivery. Dot deliveries are like gold dust at this stage. Well, talking on the contrary about the start that Abir Baba cricketers Bardes had got 55 without loss, and then they just lost the plot in the middle. Just had to settle for 81 in their 8. Let's it go, and that will be wide. Extras.
And the review has been taken. Well, to all the viewers, just let me tell you that review can be taken for white signal and for the beamer. No other decision can be reversed from the review. Within 60 seconds, you need to send the new batsman at the wicket. Otherwise, the batsman will be timed out. 35th minute, you need to start the 8th over. If not, then the penalty will be given by the umpire of extra fielder inside the 30-yard circle. And it's a wide. Given as a wide, then it will be wide. Unsuccessful review. So the review lost. .61 on the scorecard. Still one delivery left in this over. So far, a pretty tidy over by Namdev Banavlikar. Down the ground. Down to Rajat Kudalkar. And will just be one. Excellent over coming to an end. 2 wickets in it. So exactly 20 required in 2 overs for Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. 2 overs, 16 runs, 2 wickets for Namdev Banavlikar. Really needs to be appreciated with the effort that he has done for his team. He and Mahesh. Excellent bowling figures by these two. 15 runs, 2 wickets and 16 runs, 2 wickets by Mahesh and Namdev respectively. 2 overs requiring 20. Who will it be to bowl this over? As far as the batting team is concerned, Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. What they need to do is just get bat on ball. Need to get a boundary or 2. And get the job done as well. 20 in 2 overs. If they lose a wicket, then it might just pull things back in favour of Abir Baba cricketers Bardez. Meanwhile, change in bowling. Rajat Kudalkar has been given the ball. Well, just a few days back, tenniscricket.in claimed that 2 million mark, 2 million subscribers, and now for this game, we've already got 10,000 viewers. So that's a big achievement just in the first over, first match. And that's big. Reverse sweep. And deep it goes. Over backward a point for 6. Slower delivery. And absolute carnage. Waited for it. And swung it for 6. 14 required in 11 now. Pressure back on the bowling team. As these are group games, every team will play against each other on this day 1. Match coming up next, Aryan Panther 77 Marmugao taking on Vaishnavi 24 Tiswadi. Then followed by Sai Jai Bodgeshwar Bicholi will be taking on Aryan Panther 77 Marmugao. So they have to play against each other today. Short pitch delivery, missed. Looking for a single. But not on. W frustrated with his partner. Dot delivery. Umpires get on with the game. 14 required in 10. Short pitch delivery in the air and oh, just wide of Mahesh. And that will be stopped inside the boundary rope by Shubham Jha. 2 more runs added. Score moves on to 72.
12 more required in 9. 12 in 9 deliveries. Well, what we are seeing, he's trying to bowl more slower through the air, and it becomes difficult for the batsman. Oh, Nick. And that's gone through. Chance of a run out. Directed would have been gone, but not so. Opportunity provided, but it's not been capitalized, taken. Organizers, please have a look at those little puppies. If you can, please get them out of play. Short pitch delivery, missed. Dot delivery. Again, just the maximum 2 runs and a single that has come in this over so far. 11 required in 7. Definitely game on our hands. A thriller on our hands. 11 required in 7. Needs to change his field, or does he just settle? No. He needs the man at mid-off to go outside the 30-yard circle. That at the long-off boundary. And man from back to the point has been brought inside the 30-yard circle. Yes, Rajat again. 11 in 7. Chance. Taken. Inside the boundary rope. Rohan Chauhan takes that catch at deep mid-wicket. And another one gone. This time it's Sachin who has to head back to the pavilion. It's 71 for 6. Still requiring another 11 in the last over. And Latif Naik, he is coming out to bat. 11 required in 6 deliveries. W still in the middle. And who will it be bowling that final over? That will be the big question now. So it will be Amrut Lekar bowling the final over. 11 required in 6 deliveries. All eyes on these two batsmen as well. 11 in 6. As far as the Sai Jai Bodgeshwar Bicholim are concerned. If this game is tied, then both the teams will share a point. We won't have any super over as these are the group games. So please be mindful of that. 11 required in 6. Here's Amrut. Goes big. Goes long, is he? Namdev. Can't get there. That's 6. Half a dozen runs. Tall man, but just can't pull it back. 6 on the first. 5 required now in 5. Straight away from the first delivery, he goes down the ground with his attacking intent. "1,000 people are viewing this game live. We are not included in that though. They are just watching it on YouTube. 5 required in 5. Full toss. Straight to the man, Rajat Kudalkar. Keeps it to just a single, is he? Looking for the second. Would he be gone, is he? Seems to be fine. Seems to be fine, is he? A third umpire has been called for. Well, what we're seeing again. Pressure on the batsman, pressure on the fielders. Better throw would have had the batsman gone. But this looks very close now.
Let's see how does it transpires. If these are 2 runs, then it will be 3 of 4. If not, batsman will go and it will be 4 of 4. Waiting for the umpire's decision. And that's gone. Falling short of the crease. Wicket falls. And a W has to head back to the pavilion. He's become a W now. He's back in the pavilion. It's 78 for 7. Still requiring 4 in 4. And the skipper is striding out to bat. 4 deliveries, 4 runs. First game, and that too a thriller. Really good backing up there by Rohan Chauhan. Took a catch earlier and now a run out. Getting him into play. Man from Anjuna, Rohan Chauhan. There's that wavered bit of throw from the boundary rope by Rajat Kudalkar over the bowler. And then Rohan Chauhan backing it up. Quick throw and Punaji whipping off the bails quickly to get rid of W. Meanwhile, new man in the skipper. Manoj Narvekar in the middle. 4 required in 4 deliveries. 1 big shot and it'll be all over. If not, then we are again heading towards a close finish. Nicely played with soft hands, looking for a quick single. Taken easily. That will just be 1. 3 in 3 now. All those 1,000 people who are viewing this game right now will definitely get their money's worth. So have we got it? Definitely we have got it. 3 required in 3. Who has the nerves of steel? Is it going to be the batsman? Is it going to be the bowler, Amrut Velekar, or is it going to be Latif Naik, who is at the striking end? 3 required in 3. Plays it up and over. Is it going towards the boundary? Coming back for the 3rd one. And that will be it. Victory for the Sai Jai Bodgeshwar Bicholi. They win the first encounter against Abir Baba Cricketers Bardez. What a game we've had. West Ham 24. Captain, within 2 minutes, please come on the ground for fielding. Give me suppose ad वरची रिक्वेस्ट करता West Ham 24 2 मिनिटांमध्ये एक रनर देवा. Be ready for next match यार. And also I request batsman opening pair of ऐकून घ्या थंयसर बसा फक्त दोघं त्याला एवढा हय हय आणि एक रिक्वेस्ट आसा जे डगआउट आसात थंयसर जे जर्सीन प्लेयर आसले ते बसतले एक कोच बसतलो मेंटर आसतलो आणि ओनर बसतलो बाकी जे सगळे पब्लीक आहात तांकां आमी पॅन्डल केल्ले आहात ते पॅन्डलान सगळ्यांनी बसोंक जाय थँक्यू फक्त थंयसर कोच प्लेयर्स ओनर आणि मॅनेजर यू कॅन सीट आय रिक्वेस्ट